अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ साहिब क़दर, साहिब आज़मत अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमानी। मनमक के उस्तादुल मुहद्दिसीन वल मुतखस्सिसीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक़्क़ानी से उस्तादुल मुकर्रम अभी पलक वंद वक़्त के दरियाब गुज़र के बन करो और अखबल मलफूजात ने मुंगा उता सुतूल मुस्तफ़ीज़ ज़मा अज़ीज़ानो नंद ख़त्म नबूवत पर मौज़ू बांधे और आज़मत सहाबा पर मौज़ू बांधे क़ारी से दामत बरकातुहुल आलिया व हफ़िज़हुल्लाहु तआला आखिर दी प्रोग्राम में निकात करे दे तासो टोल वर कड़े को शौक़ और वलवला बांधे राजमई। लेकिन अवल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़ार से च वर्षम बलरस सरगोदा के द पंजाब आलमी सतह बांधे यो मशहूर इज्तिमा व च बलकुनो खलुक वगी के माँ खलकु तमुए माँ वर्दे में सरगोदे वाला हो या फैसलाबाद झंग वाला हो या दनूर वाला को दलैया वगैरह और द बुलवाल द टोल वाला को द मंडी बाउद्दीन और द डेर वाला को न राजम की दुन को खलको मैं तासु टोल दीजे कि सुमर लुए तरने इज्तिमा दा चितर हद निगाह हुए दे इंसानानो समंदर दे और दशबीर ध्वनि में बचे हुए दगा वक्त जमा बयान चालू आखिरी बयान में हो मनमर के हज़रत मौलाना अल्लाह बिसाए से हाफिज़हुल्लाह तआला और डेरो अकाबिरो द ख्वाजा खान मोहम्मद ख्वाजा ख्वाजगान हाफिज़हु रहिमहुल्लाह तआला प्रज़न अर्जुमन ख्वाजा खलील अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह तआला लाला अज़ीज़ साहब दब मुक़ामा ने मौजूद मुफ्ती मोहम्मद हसन हाफिज़हुल्लाह तआला अगीब मुक़ामा ने मौजूद माँ गमल गुरु तदावी दराय पूरी से औलादम तो मौका मौजूद दलाहौर और सरगोदे आलिम मजलिस क़यादत मौजूद मावी में मुंगद ख़त्म नबूवत खबर सुमर क्लक ऊँचा तकड़ा दर पदर बांधे हर जय के मुंग ख़त्म नबूवत खबर कहूँ हर चाहता वायु ख़त्म नबूवत जिंदाबाद माशूम वही बग़ीब के वो माशूम रवाल वगम वही ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। लेकिन ख़त्म नबूवत माँ को तवेज पदे हाजिर मजमा के दौलमा और तलबा न अलावा 99% कसान ख़त्म नबूवत न पेजनी चदा सतवई और माँ और दाम हुए चदा जमा चैलेंज दे अगर चद इमाम उल आज़म इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तआला दागो फतवा दादा चिकम सड़े द ख़त्म नबूवत पाकीदा बांधे न कोईगी अगर मुसलमान न दे जगह दे ज़रूरियात दीन ना खबर दे नमक द ख़त्म नबूवत कारम को दर दर द ख़त्म नबूवत रसो द ख़त्म नबूवत द पारा
هر قربانۍ تم د قوم بچې بچې مشر کشر دا ټول تیار دي لیکن د ختم نبوت عقیده مونږ ته معلومه هم نه ده مونږ ته خپله موضوع هم تر اوسه پورې نه ده معلومه ټولې مجمع د دې اقرار وکړو داسې ما ډېر اسماعیل خان لکي مروت کې یا نور علاقو کې کوم ځای تقریبا کراچۍ کې چې ملګرو ته دا ووایي چې مونږ د ختم نبوت عقیده نه پېژنو ختم نبوت نه پېژنو چې دې تعریف څه دی نو ټولو ملګرو حیرانم کتل او ټول ملګري په خپل ذهن کې مشوش شو چې آیا مونږ دومره پریوتو چې مونږ د خپل پیغمبر د ناموس د تحفظ عقیده تر اوسه پورې نه پېژنو نو دې ځای عزیزانو زه دا ویل غواړم زه په دې ځای دا دعوه وکړم چې د ختم نبوت په عقیده باندې زموږ قوم نه پوهېږي او که چېرې ځان پوهول غواړي نو ډېره اسانه خبره ده زموږ عموما ملګرو نه تپوس وکړي چې ختم نبوت څه ته وایي نو هغه وایي د جناب محمد رسول الله نه پس کائنات ته بل پیغمبر نه راځي موږ وایو نه قادیانې به درته وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی که مړ دی ته به وایي ژوندی دی هغه وایي نبي دی که نه دی ته وایي نبي دی هغه وایي دوباره به راځي که به نه راځي ته وایي حدیث نه ثابت دي چې دوباره به راځي آخري علاماتو د قیامت کې دي چې عیسی علیه السلام به دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې راکوزېږي حضرت مهدي به د سهار جمع ورکولو ته ورمخکې شي مصلې ته اقامت به چالو وي تکبیر تحریمه به لاندې وي شي به هغه وخت کې به حضرت مهدي رارستو شي بیا روایات دوه دي یو روایت دا دی چې عیسی علیه السلام به د هغه د اوږو منځ کې لاس کېږدي هغه به مصلې ته ورمخکې کړي بل روایت دا دی چې د هغه په اوږو به لاس کېږدي هغه به مصلې ته ورمخکې کړي چې دا اوس مونځ راته ته پړاو که ځکه ته د جناب محمد رسول الله امتي او تر دې ځای پورې خو زموږ عقیده موجوده ده نو که هغه مونږ ته وایي عیسی علیه السلام ژوندی دی که مړ دی مونږ وایو ژوندی دی عقیده هم دا ده که چېرې چا تپوس وکړو چې عیسی علیه السلام مړ دی که ژوندی دی مونږ غلي پاتې شو مسلمانان نه پاتې کېږو یو سړی مونږ باندې سوال وکړي عیسی علیه السلام مړ دی که ژوندی دی مونږ ورته غلي پاتې شو چې یاره دومره لا نه پوهېږم نو په دې باندې هم د فقهاو فتوا شته ځکه چې مونږ د ضروریات دین نه ناخبره شو مونږ مسلمانان نه یو بیا که یو سړی وایي چې مړ دی هغه هم کافر کېږي په دې باندې نو درېیم جواب یې دا دی چې دی خو عیسی علیه السلام ژوندی دی چې ته ورته وایي ژوندی دی هغه وایي دنیا ته به دوباره راځي او چې راځي وه پیغمبر دی که نه دی ته به ضرور وایي چې پیغمبر دی نو هغه وایي چې عیسی علیه السلام اوس که په دې دریو خبرو کې ته د کومې انکار کوې لږ غور سره زما خبره واورئ زه ضروري یو څو خبرې ستاسو گوشګزار کول غواړم لومبی دا خبره چې هغه وایي عیسی علیه السلام ژوندی دی که مړ دی نو که دې ځای کې ته د ژوندی د لفظ جواب ورنه کړې هم تا د قادیانانو عقیدې ته صحیح ووایي هغې وایي مړ دی او کافر کېږي هم پرې او که دې ځای کې ته وایي چې هغه پیغمبر نه دی هم بیا تا د قادیانانو عقیدې چې کوم هغې په انجام اتم کې لیکلې ده هغې دوه قسم عقاید لیکلي دي یو په تریاق القلوب کې د سن 1900 نه مخکې چې کومه عقیده لیکلې وه هغه تریاق القلوب کې ده او کله چې په انجام اتم کې لیکلې ده د 1900 نه بعد د هغې عقیده ده د 1900 نه بعد په 1903 کې هغه د ذلی او عطایي او د بروزي نه پس د تشریعي پیغمبر دعوه هم کړې ده اگر چې د 1900 نه مخکې د هغه کوم کتابونه دي لکه هغې کې تریاق القلوب شو یا نور کتابونه دي په هغې کې یا الفضل رساله کې بعضې ځای کې په هغې کې مرزا غلام احمد په خپله د ختم نبوت قایل دی او په هغې کې هغه دا وایي چې چا د عقیده وساتله چې د محمد رسول الله نه پس بل پیغمبر راځي هغه سړی کافر کېږي نو په دې ځای کې قادیانې چې دی د هغه که ته وایي چې عیسی علیه السلام مړ دی د قادیاني عقیدې ته دې صحیح ووایي که ته وایي پیغمبر نه دی د قادیاني د انجام اتم یا د کشتي نوح د عقیدې مطابق تا د قادیاني عقیدې ته صحیح ووایي که ته وایي چې نه به راځي نو په دې ځای کې هم تا د قادیاني عقیده چې کوم په سیرت المهدي کې ده هغې ته تا صحیح ووایي نو ته به څه جواب ورکړې ته به وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی هم دی پیغمبر هم دی او په آخره زمانه کې به راځي هغه به تا سوال وکړي چې تا چې د ختم نبوت عقیده کومه بیان کړه چې د جناب محمد رسول الله نه پس کائنات د نه بل پیغمبر راغلی دی نه به چېرې راځي تر قیامت ورځې پورې نو ته خو وایي چې نه به راځي دې ځای وایي عیسی علیه السلام به راځي دې ځای دا منې چې هغه پیغمبر هم دی دې ځای دا منې چې هغه ژوندی هم دی دې ځای دا منې چې هغه به راځي او هلته ته وایي چې نه به راځي نو ستا خو په عقایدو کې خلفشار دی یو بل نه د عقیدې بدلې دي بیا موږ تاسو جواب ورکوو دویمه خبره ده چې که چېرې تا نه څوک تپوس وکړي چې د ختم نبوت عقیده څه ده نو ته وایې د جناب محمد رسول الله نه پس
چې تا وایي چې د جناب محمد رسول الله نه پس نو پتا به اعتراض وشي چې مسلمه کذاب د نبوت دعوه کله کړې و ته وایي د نبی علیہ السلام په ژوند دی کړې ده هغه وایي چې ته خو وایي ته خو عقیده د ختم نبوت بیانې چې د نبی علیہ السلام نه پس نو چې د نبی علیہ السلام نه پس نبوت منقطع دی نو د نبی علیہ السلام په ژوند کې چې کوم د نبوت دعوه کړې تا خو هغه ته صحیح وي نو مسلمه کذاب کو یا صحیح یا اسود عنسی صحیح یا طلحه اسدی صحیح یا سجاح صحیح نو زمان مسلمان روربا جواب هر چاله دا ورکي چې څوک دا تاسو کې چې د ختم نبوت عقیده صدا نو ته جواب دا ورکي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه بعد کائنات د نزلی اعتبار سره نه عطائی اعتبار سره نه بروزی اعتبار سره نه امتی اعتبار سره نه تشریعی اعتبار سره نه غیر تشریعی اعتبار سره شپږ اعتبارات دي په دې کې یو اعتبار سره نه یو نبی راغلی دی نه موجود شته نه تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې بل نبی پیدا شي دا خو ټول ویل شي اوس کنه ان شاء الله آینده د بارا زه آینده د بارا خبره کوم چې آینده د بارا زما ملګری په یونیورسيټي کې سبق وایي ما ملګری په کالج کې سبق وایي ما ملګری ډاکټر دی ما ملګری پروفیسور دی ما ملګری لیکچرر دی ما ملګری په دکانداري کوي زما ملګری بزنسمن دی ما ملګری په یو لوی افسر دی لوی کرسي باندې ناست دی زما ملګری دی هغه یا وړوکی دی یا لوی دی دنیایي اعتبار سره یا دینی اعتبار سره او هغه ختم نبوت په عقیده باندې نه پوهیږي او قادیانه په فارم کې په یو ایرپورټ باندې د کوشو قادیانه غلې کی نو ما او تا د بار بیا په هغه ځای باندې په داسې ځای کې ډوبېدل پکار دي چې ته ګټو بنی شي صحیح ویم کنه ټول جواب راکې صحیح ویم کنه دا شی کلری کو ما ته دې ټول نخ کاری شي په تمراتن لګی چې او چاو کنه چاو کړه دا بل خو نشي لرکولې صحیح ټیک شو کنه جواب به ورکول شي ان شاء الله بیا موږ نه خلک تاسو کوي زه اکثر زما ملګرو ته زما زړه کې اراده دی چې زه تاسو ته د ختم نبوت په موضوع باندې واقعات ذکر کوم نو غي نه بهتر ده چې زه تاسو ته عقاید ذکر کوم هغه نه بهتر ده چې زه تاسو خپل قوم خپل ملګری دې د لپاره تیار کوم سبب قادیانه مخې راغی په انټرنیټ باندې راغی یا مخامخ په یو وطن کې راغی چې زما ملګری غلط کولاو داسې جواب ورکول شي چې غزومګه د پښتو مقوله ده چې دا دو دیر شور لخته راوړځي شي کو به کنه ان شاء الله داسې اول به نه کو وجد هغه ذکر کوم په کائنات کې دومره لوی کافر شته نه غره قادیانی چې دي ما اکثر ملګرو ته وایم مرزا مسرور دی وخت د قادیانانو خلیفۃ المسیح الخامس هغه ته وی پنځم خلیفہ ورته وی گویا داغي د پیغمبر خلیفہ دی هغه مرزا مسرور د لندن نه بیان کوي په بیان کې هغه سوې د جمعې په ورځ باندې داغه په ام ټي ای باندې باقاعده بیان چلیږي چرته وره خپل د ختم نبوت د عقاید او مطالعه کوي عین قادیانیت او ګوري ختم نبوت کامل او ګوري هغه نمخ کې انسایکلوپیډیا د ختم نبوت او ګوري هغه نمخ کې چې ورپسې راځه یا ځان د ختم نبوت په موضوع باندې مستقل کتابونه علماء کرام ناس دي عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خپل کاوش کړي او هغه کتابونه باقاعده په هر مکتبه کې ملاوي تاسو ته کتاب ملاوي دي چې څو وخت کتل غواړي کوم کتاب کتل غواړي تاسو کتاب ملاويږي حتی کې مصدقه ریپورت د پاکستان په جنرال اسمبلی کې د 28 اگست نه تر 7 ستمبر پورې قادیانانو سره د مفکر اسلام علامه مفتی محمود رحمت الله علیه چې کومه مناظره مباحثه شي هوا د مرزا ناصر سره کوم ته لفظ ولفظ په پوینټ اف آرډر باندې چې پاکستان کې دا ډومبنه قانون او په آئین پاکستان کې د آرټیکل 3 لاندې چې کوم ترمیم شو باقي کې شکونه کوم راغلي 106 260 دلال دي باقي کې شک نمبر 20 وغیرہ چې دي نو دا د پاکستان په آئین کې هغه شکونه دي چې د 1947 نواخلې تر 2022 پورې دا ډومبنه ترمیم د پاکستان کې چې دا شوه دي چې د پاکستان په جنرال اسمبلی کې چې څومره ممبران دي د وخت 342 دی هغه وخت کې کم چې دا څومره ممبران دي نو د ټولو ممبرانو کې یو ممبر داسې نشته چې دا د دستخط په موجود دي عقیده ختم نبوت داسې شی دی او د عقیده ختم نبوت د 28 نواخل
تر 7 ستمبر پورې په جنرال اسمبلی کې چې کوم بحث شوی دی هغه ټول بحث چې د په دې کتاب کې منوعن موجود دی ته د هغې سټډي کولی شي. مخکې ورځو کې یو جینۍ وه جتوی یو کلی دی په دې پنجاب کې هغه جتوی کلی کې یو جینۍ وه هغه په انټرنیټ باندې راغله ما ته د دیر اپر چې زمون کوم امیر محترم دی د هغه ځای د عالمي مجلس مولانا ذکی الله صاحب حفظه الله تعالی ما ته یو ویډیو راولېږله یو جینۍ ویډیو ورکړې ده په دې بدن باندې په دې ځای نوکونه لګېدلي دي په دې ځای نوکونه په دې مرۍ نوکونه لګېدلي دي او ډېر په بد حال باندې سترګې سرې دي جاړي او هغه دا وایي چې زه به قیامت په ورځ باندې خپل مسلمانان وروڼه د الله په در کې مرۍ نه نیسم او هغه وایي زه به دې نه تپوس کوم چې تاسو زما تپوس ولې نه دی کړی ولې م تپوس نه دی کړی چې شل 15 او 13 او 100 پورې قادیانان راځي مالې زما د کور دروازې ماتې کړي زه ووالم ویې ټکولم زما نه جامې وشلولې په ما باندې ټوپونه ووال او زما دا اخیری بیان دی چې تاسو مسلمانان اوس په نېټ باندې اورئ او کېدای شي دې نه بعد تر ماښامه پورې زه بیا په دنیا کې نه یم په آخرت کې به د خپل وروڼه د مرۍ نه نیسم. جینۍ چې څنګه بیان راغی هغه بیان ما ته هغه فارورډ کړو ما زر مرکز ته ولېږلو مرکز سره مې رابطه وکړم ورته مې تاسو ولې زموږ هلته تنظیم نشته مې که په جتوی کې زموږ تنظیم نی موږ مردان ثوابین انشاءالله بمای لخکر چې خلک د حکومتونو اغستو دپاره خلک د نالو او د کوڅو جوړولو دپاره خلک د واپډۍ د بجلۍ دپاره خلک د ګرانۍ ارزانۍ دپاره جلوس رایستی شي قوم رایستی شي موږ د خپل پیغمبر د ناموس دپاره د یو مسلمان خور دپاره چې یو مسلمان خور د نن نه ډېره زمانه مخکې د راجا طاهر د هغه په یو عقوبت خانه کې پرته ده ناهید د جینۍ نوم دی هغه په خپله وینه باندې یو خط لیکي او په هغه وخت کې حجاج ابن یوسف د بصري د کوفې دواړو ځایونو ګورنر دی د هغه یو وراره دی د قاسم زوی دی محمد نوم یې دی 1400 کالو ماشوم دی هغه ته هغه خط رسیږي او هغه خط ته ګوري د خپلې مسلمان خور دپاره هغه راځي او د راجا اودی سنګ او د راجا بهم سنګ دغی قلعه دا په بن قاسم کې فتح کوي او بیا را روانېږي اندروني سند ته راځي راجا فقیر راجا کاکیر راجا طاهر ټولو له شکست ورکوي او په سند باندې اسلامي پرچم لهراوي او 12 لښکر سر راغړی دی سمندر یې پار کړی دی هغه مقابله کړې ده آیا د نن مسلمان د خپلې یوې خور دپاره نشي راوتی ما وی بالکل راوتی شي که چېرې دغه ځای کې تنظیم نی موږ دلته نه چې ته څومره تعداد وایي موږ جتوی ته دررسو موږ به د خپلې خور تپوس کوو ما ته عالمي مجلس یو کلیپ راولېږلو په هغې کې ولیکل چې هغه جینۍ چې ده د هغې خلاف چې کوم خلک راوجد شو چا پې حمله کړې وه هغې کې 300 کسانو باندې هغې باندې FIR شوی دی او هغه 300 کسان چې دي نو هغه په 307 کې او دغسې 506 وغیره په دفاتو کې هغه نن په جیل کې پراته دي ما وی الحمدلله عالمي مجلس کار کوي لیکن د هغه جینۍ موږ تناظر کتو چې دا جینۍ مسلمانه د کله نه وه په دې جینۍ باندې د قادیانانو حمله ولې کوله چې د هغې موږ معلومات وکړل نو هغه جینۍ اول قادیانی وه قادیانی سړي سره وادم شو قادیانی وه پلار یې قادیانی ورونه یې قادیانانو خاندان یې ټول قادیانی و لیکن جینۍ تعلیم یافته وه هغه د قادیانانو کتابونه کتل د قادیانانو کتاب کې تریاق القلوب کتو او په مرزا غلام احمد باندې کلک ایمان و ځکه تریاق القلوب کې مرزا غلام احمد د عیسی علیه السلام تعریفونه کړي دي د رب وحدانیت بیان کړی دی لیکن هغه جینۍ را روانه وه انجام اتم کتاب یې کولاو کړو کشتی نوح کتاب یې کولاو کړو درس عبرت کتاب یې کولاو کړو چې کله دا کتابونه یې کولاو کړل هغې کې مرزا غلام احمد لیکلي وو چې عیسی علیه السلام چې دی د به ډېر زیات کنزل کول عیسی علیه السلام معاذ الله د به ډېر زیات کنزل کول او دروغ به وي بیا یې پکې دا لیکلي وو چې د عیسی علیه السلام چې وو نو د به معاذ الله شراب به څکله او پردی ښځې به یې تنګولې بیا یې پکې لیکلي وو د عیسی علیه السلام معاذ الله چې دی دا د زنا اولاد دی د پلاران ډېر وو بیا په کشتي نوح کې په 18 نمبر صفحه باندې هغې دا عبارت وکتو چې د مریم باره کې دی وایي چې مریم واده نه دی کړی او مریم چې دا پته نه لګي چې د هغې څه مجبوري وه چې د یو نه بعد به بل خاوند کولو موږ دې خوا قرآن ته متوجه شو کله چې زنانه جتوی کلي کې هغې کله عبارات کتل چې تریاق القلوب کې عبارت دا دی روحانی خزائن کې په ابتدا کې عبارت دا دی کلمت الفصل چې دی دې کې رستو عبارت بیا بدلیږي انجام اتم کې عبارت بدلیږي بیا را روانه واغه کشتی نوح کې عبارت بدلیږي قرآن کریم وایي چې مریم واده نه دی کړی کشتی نوح کې مرزا غلام احمد لیکلی چې معاذ الله د مریم د عیسی علیه السلام د مور پته نه لګي چې څه مجبوري وه چې ډېر خاوندان یې کړي
عبارت هغه په 13 نمبر پیج باندې دا لیکل دی او دلته قران کریم وی واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیا قران کریم وای چې مریم وعده نو کړي الله جبرئیل را لګلو د الله روح یې طرف ته وشته او حضرت مریم داغه نه بعد اغه بغیر د خاون الله زوی ور کړو اوس دغه جنې چې کله عبارت قتل الته عبارت ګوري چې د عیسی علی السلام تعریف د ایمان په قادیانیت مضبوط ته د ځکه عبارت راغې چې عیسی علی السلام بارک هغه دومره پلیت الفاظ لیکلي دي بیا دا لیکلي دي چې د زناکاری اولادو دا لیکلي چې د نیاکانم زناکاری وي بیا دام لیکلي دي چې د په خپلم شراب بیسکل معاذ الله ثم معاذ الله او دا کارونه وکول شرابیمو او کنزل به ډیر کول دروغګوئی ډیره کوله بیا وای د په انجیل کې چې دا کومه خبرې لیکلي چې زما تورات کې تذکره وا دا ټول دروغ دي د عیسی علی السلام دا پیغمبر نو دا د ځان نه جوړ کړی دي نو چې دا ټول کنزل دا خرافات هغه جنې کتلی دي بیا د عیسی د مرزا غلام محمد فاطمه الزهرا په شان کې ګستاخی او د خدیجه الکبرى په شان کې ګستاخی په دې انداز باندې چې مرزا وای چې زما یو زنانه سره زنا وشوه ما ته بیا دا اندازه ولګېده ما ته داسې محسوسېده لکه چې دا خدیجه الکبرى وه تاسو ما ته ووایي عزیزانو چې دومره پلیت الفاظ دومره پلیت کنزل کم ذریت د پیغمبر باره کې د هغه اهل بیتو باره کې او بیا دې حده پورې اسلامي قرباني کې خو دې حده پورې لیکلي دي وایي الله ما سره زنا کوي وګورئ عبارت موجود نی مالال کوي عبارت موجودی نو بیا مسلمان قوم په دې باندې خپويږي کاغه مشر دی ک کشر دی ک سپین روبه دی سپین ګیره دی کاغه کشرانو کې دی ځوانای کې دی هغه ټول په دې باندې پويږي مدرسه کې دی یونیورسيټي کې دی کالج کې دی فورسز کې دی په دې باندې پويږي چې آیا زما رب په صدا سے کنزل بل چا کړی دی آیا زما پیغمبرو صحابو ته داسې کنزل بل چا کړی دی آیا د پیغمبر امهات المؤمنین چې زمونږ دي د پیغمبر بیبیان چې د دې ټول امت مین دي آیا هغه بارک داسې پلیت کنزل بل چا کړی دي نو تاسو ټول وایي د دې ارسنه بعد آیا چې دا دومره سيزونه مونږ وینو مونږ به د قادیانیت خلاف را پاسونه وایي ټول را پاسو به کنه مونږ به د هغې خلاف خامخا خپل کشته نه سوځو آیا مونږ به داسې پلیتانو خلاف مونږ به خامخا لکه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا د اکابر علما دو مونږ ته دا نه دی ویلي چې ماشین راواله او قادیانی پسې لاړ شي هغه وله مونږ ته مشرانو دام نه دی ویلي که چېرې دا یې ووي یا مونږ دا عقیده وه یا مونږ آیین پاکستان ته نه کتل که مونږ آیین پاکستان ته نه کتل نو ما ته په ایمان ووایي چې دا قوم په کوم انداز کې راسور شوی دی آیا په دې ټول وطن کې به یو قادیانی مونږ نه چالیدلی زمونږ به یو تیکه نه ورسېدلی زمونږ به یو تیکه نه ورسېدلی زه په دلی کې وم په دلی کې مفتی عبدالرزاق صاحب د آل جمعیت علماء هند نائب امیرو مخکې موده کې وفات شوی دی او د 21 توپ او سلامي ورته دا ورته په دغه کې شوه په هندوستان کې او هغه د خپل جامعې شیخ الحدیث او مفتی اعظم د ما د هندوستان په علماو کې یو دی لیدلو چې د بدا تور او سپین دغه به راغلی وي د افغانستان د امارت اسلامي د فاتحانه انداز چې کوم پټکې دی دا پټکې به والو د فاتحینو چې کوم پټکې دی دا پټکې به والو نو هغه په دې الفاظو باندې وی بیا د انډیا ریډیو د انډیا سټیشنونو لوي چغې جوړ کړي هغه د ارشاد فرمایلو وی اگر مسلمان اپنے پہ آ گئے تو رب کعبہ کی قسم تم تمام لوگوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر کتوں کو کھلائیں گے نو زبداو هم که چری مسلمانان په خپل باندې راغلل او مسلمانانو خپل عزم را واغستو او مسلمانانو خپل عین ته نه قتل نو بیا زمونږ په دې وطن کې دومره قادیانې نه دی چې دا به زمونږ نه جمدې پاتې شي دومره قادیانې نه دی چې د تیکه تیکه به مونږ ټول زری زری کو او دا به مونږ په دې نالو کې په دې ډیرانونو کې ونه غورځو لیکن مونږ خو د آیین پاکستان خیال ساتو دی خو د خپل قوم خیال ساتو مونږ وایو کم از کم قوم چې مونږ دې سره کم قانوني جنگ کوو یا د دې د پروډکټس خلاف کم جهاد چالو دی یا د دې د هغه خپل کم
ذلت او رسوایی او د دې دجل او فریب دی د دې تحریرات دي تقریرات دي د دې خلاف چې کم جهاد چالو دی کم از کم د علماء کرامو سره دې کې دست او بازو جوړ شي دغه ور سره کله کودريږي چې دومره پلیتان چې یوزل مرزا غلام احمد او مرزا ناصر نم یوزل دا تاسو شو چې د ابو هريره رضی الله عنه دا روایت ته او ابو هريره تاسو ټول ته پته چې کثیر روایت ته نو هغه جواب ورکړي چې د ابو هريره روایت خو ردی ټوکره ته وګرځو ځکه چې د پلار پته نه لګي آیا د پیغمبر صحابه داسې شو آیا د پیغمبر بیبیان چې وي هغه دومره بیزت معاذ الله شوي د پیغمبر موضوع باره کې د تاسو شو روحاني خزائن کې عبارت موجود دي ما یو نوې نسخه د روحاني خزائن را غوښتا نو تاسو ته واجب خبره وکم زمونږ د علماو کامیابی درته بیان کوم د نن تقریبا واته کاله مخکې چې روحاني خزائن بچا غستو د قادیانانو کتاب نو دا به ملاوېدو شمس الدین نوې مسلمان شو د قادیانانو د مرزا مسرور د ترزوې دی چې هغه نوې مسلمان شو ما وسره رابطه شو ربو کې اوسېدو ما ورته مې چې مونږ له روحاني خزائن په کار دی هغه مکمل سیټ بدرلا په 10000 روپے باندې درکم او په دې کې وټولې نقطې لګېدلې چې کم کم زید دي د جل او فریب دی ما هغه وخت ورته مې زورې کې سروازي بعد مونږ لګې ډېرې نسخې را غوښتل غواړو په یو ځل بارډر در ګټولې وراولېږي باقي کې سروازي تیرې شوې خو مونږ دې زید قادیانانو بعض حواله کتابونه هم سره پراته دي واړو کتابونه غټ کتابونه روحاني خزائن هم زموږ ملګرو سره پروت دي چې موږ د کومه حواله ضرورت یا موږ راواخلو نو چې موږ دغه حواله ذکر کول شروع کړل او د امت مسلمه علماو د قادیانانو غدجل او فریب دغه شیطانت د ټول امت تخکار کړو قادیانانو په خپل کتاب پابندي ولګولا نو پاکستان کې دغه کتاب اوس دومره مفقود دي چې په 1.5 لک روپے باندې نه ملاويږي او دا زمونږه زبدا وېما چې دا خوش قسمتي ده دا زمونږ د اکابر علماء د ملنګانو دا د دې غ سرپرستی ده دا د دې هغه الحمدلله هغه سټرګل له هغه مهنتونه دي چې الله دا هغه ثمر وروړي چې قادیانې نه یریږي خپل کتاب هم ستاسو په وطن کې نشي خرڅوله بلکې ستاسو وطن لا سکے ما پرون دا د ما سره موبایل کې موجود د ما دارلوم دیوبند سره رابطه وکړه التا عبد الدائم صاحب دارلوم دیوبند چې کوم قاری القراء صدر مدرس دی دا غزومم دی او دغه خادم هم دی د مولانا ارشد مدني حفظه الله تعالی د مدني صاحب د نوسی د شیخ الحدیث نو ما غته مې چیرې مال روحاني خزائن په کار دی هغه ما ته وی په هندستان کې وای تاسو د پاکستان د علماو د حوالو پیش کولو د وجه عدل تم دومره مفقود شوه دی چې په هندستان کې هم چرته په کشمیر کې یو سړی سره پټي نسخې دی هغه خرڅي نو که تاسو چرې غستل غواړئ نو دلته ماته په 1 لک روپے صدپاسه په 1 لک روپے باندې پورا سیټ ملاويږي ما لندن سره رابطه وکړه عتیق قیصر سره ما سره نمبر ټوله پرونځ اسلام آباد کې هم دغه ما یو نمبر ملاولو هغه سره مې رابطه وشو هغه ما ته وی چې تاسو ما ته دا سلور میاشت کې مخکې ویلو زه په بریډفورد کې چې تارا تک مکتبه دی خولې وا ما ورته وی زاغې ته تل ما ته ډیر کتابونه لندن نه بریډفورد ته لاړ ما ته کتابونه واغستل نو مال راکړو ما ورته وی مې داسې په لندن کې په ایست کې دغه ځای دی او عبادت خانه دا داسې په گلاسگو کې سکاټلند کې مې د دې په گلاسگو کې سی پوینټ سره نږدې یو مکتبه ده باقي کوم کتابونه ورکې په کرالی کې د دې شته کتابونه ورکې په دې ټولو مې لکانم ګرځولې دي ګرځېدلم هغه خپل کتاب چالن ورکې ما به الحمدلله د امت مسلمه د علماو هغه منډه ترړې چې هر سړي ځان له لاس د په تلی کې ځان خپل ساري خو او د ټولو خلکو ته وی هر چا سره مقابله کولا هر ځای مرګ ته غاړه خوا نن داغي برکت ته چې الحمدلله قادیانې خپل کتاب هم پټي پی ډی اف باندې به کولاو چلیدل ما په پی ډی اف باندې پرون کلیک کړل ما ډاونلوډ کول کتاب نه ډاونلوډ کړو اگر چې لیکلي ورته فری ډاونلوډ لیکن قادیانانو باغی باندې کوډ لګولو صرف د پاره دي چې امت مسلمه دي حوالونه نه خبري مونږ ورته وایو نه الحمدلله کته وای نه خبره راشستا ټولې نسخې دا په ثوابای کې ما سره مرکز کې پرتی دا په مردان کې پرتی دا په جناب نگر کې پرتی دا په یو عالم سره په هر ځای کې استاد کتابونو دا پلیته حواله به پرتی او دین موږ امت خبرو ان شاء الله تعالی او دا امت بستا خلاف ان شاء الله د جهاد اعلان به دغه سي موجود ان شاء الله موجود به کنه ان شاء الله مقابله وکاو کنه ان شاء الله چانه خو یریږي نه کنه مړه په یری دوه زه اکثر د ملګرو د موضوع د شپې دومره لري سفري کله پټی نه را روان یو
کله پنجاب نه را روان یو کله کراچۍ نه را روان یو کله په خپل وطن کې ورځ او شپه هغه د ډېر اسماعیل خان ټانک د کیمروت کرک هغه تخت نصرتی په داسې دیره پر لوی او چترال په دې علاقو د دې پلیدانو خلاف سکردو ګلګت داسې ګرځو بیا را روان ورځ شپه زموږ سفري نو کچره د قادیانانو چا څوک وجلې شو قادیانانو چاله نقصان رسول شو چې زما رب نه ورکي نقصان نو زبنن لزر زل قادیانانو مړ کړي وي لزر زل زما شهادت بل لزر زل شو لیکن قادیانی ته ګوره وی خره ته ګوره پسارا شپې ته ګوره الله تاسو ته وکړی شي چې موږ کوم اف ای آر کوو ځکه چې پاکستان کې یو آئین دی آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیم کې شک نمبر 20 ډېره غټه خلاف ورزي شوې ده او د 1984 امتناع قادیانیت آرډیننس 298 295 اے نه واخلې تر 298 سی پورې چې کوم زموږ آئین پاکستان دی داغه مخالفت په میډیا په کوم ځایونو کې چې چا کړي دي قادیانیت یې سپورټ کړي دي هغه موږ سره پوره لیست او داغه کلام او داغه خبرې دا موجود دي موږ کې دې شي لګه مدبات د اف ای آر سلسله چالو نو د هر کلی هر علاقې سره چې کوم سړی تعلق لري هغه خلاف باغ اف ای آر کیږي چې دا یې پاکستان مات کړي دای ویلي دي نو کچره مونږ دغه وخت د اف ای آر کو دا مقابله چالو کو تاسو برا سره کلک ولاړی ان شاء الله کوم چره اعلان وکړي چې ټول پاکستان دی راوځي ان شاء الله شیدو والا ودا ټول ارس درهم برهم کړي ان شاء الله چاته نقصان رسول نه لیکن چې پاکستان کې عالم مجلس اعلان وکړي چې بھیا جام بیا بجامي ان شاء الله الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین رب کریم دې تاسو ټول دا ناس په خپل دربار کې قبول کړي الله دې زمونږ او تاسو دا سعی دا مهنت او کوشش دغه پلیتانو خلاف الله دې مقبولیت ورکي قبولیت ورکي او رب کریم تاسو په دې ناس تاسو را هغه اجر در کې کم چې داغه د شان مطابق دی رب کریم دی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت یا سمرا کبیر علماء کرام چې دغه پلیتانو خلاف بر سر پیکار دی الله تعالی ټول حامی او ناصر شي الله مونږ ټول لدا قوت راکړي چې مونږ دغه ظالمانو جنازه دی وطن نو واسو رب کریم خپل رضا مونږ سره شامل حال کې قران او سنت باندې مونږ ټول پوهه کې الله په عمل کولو توفیق راکړي رب کریم قاری سیب دی چې څومره بیماری دی الله دې ټول نو ورلا بیوټه بیکټه الله شفای کامل ورکړي دا ټول علماء کرام ناز دي درجات عالیه ورته نصیب کې څومره خلق راغلي دي الله لوی شانونه ورل ورکړي او اخر وخت دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله